जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारो एक नवा विडियो में। गमे तो शेर जरूर करजो। आजे हूँ तमने बे बहनों अमावस्या और पूर्णिमावस्यानी वार्ता कहवा जई रही छूं। जो तमने आ वार्ता पसंद आवी होय तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लखो। आटलू करो जेथी तमने अमारा विडियोनी सूचनाओ मळती रहे। हवे आ वार्ता सांभळो। एक राज्यमां एक राजा अने राणी हता। तेने बे पुत्रीओ अने बे पुત્રો हता। एक पुत्रीनुं नाम अमावस्या हतुं, बीजी पुत्री पूर्णिमावस्या हता। पूर्णिमावस्या खूब ज धार्मिक स्वभावनी हती। ते हमेशा पूजा करती हती। ते गायनी सेवा करती अने तमाम काम करती अने अमावस्याने पूजामां कोई प्रकारनो रस नहोतो। ते क्यारेय कोई पूजा करती न हती अने न तो कोई काम पण करती हती। परंतु बंने बहनों एकबीजाने खूब ज प्रेम करती हती। परंतु राजा अने राणीनुं वर्तन पूर्णिमावस्या प्रत्ये सारूं न हतुं। तेओ अमावस्याने प्रेम करता हता अने तेमना बंने पुत्रोने प्रेम करता हता। तेथी राजा अने राणीए तेमना पुत्रनुं वधु ध्यान राख्युं हतुं। धीमे धीमे समय पसार थतो गयो अने राजा अने राणीना बाळको मोटा थाय छे। दीकराओना लग्न थाय छे अने राजानी बे दीकरीओ पण मोटी थई जाय छे। पछी बधा राजाने कहे छे के हवे तेमना लग्न करावी दो। राजा कहे छे कि हाँ, लग्न तो करवा ज पड़शे। पछी राणी राजाने कहे छे पूर्णिमावस्याना लग्न कोई घरे न करो, कारण के तेने काम करवू गमे छे, गायनी सेवा करवी गमे छे, भजन कीर्तन अने वार्ताओ सांभळवी गमे छे, पूजा करवी गमे छे। मोटा घरे जशे तो ते नहीं करी शके, त्यां आ बधुं करी शकवा सक्षम छे, तेथी तेना लग्न कोई गरीब साथे करवा जोईए। राजाए कह्युं ठीक छे अने राजाए पूर्णिमावस्या माटे संबंध शोधवानुं शरू कर्युं अने अंते राजाए पूर्णिमावस्याना लग्न एक गरीब परिवारमां नक्की करी नाख्या। त्यार पछी राणीए महाराजने कह्युं अमावस्या लग्न माटे पण योग्य छे, ते माटे पण जुवो अने बंने बहनोनो साथे व्यवहार करो। राजाए गामना राजाना पुत्र साथे अमावस्याना लग्न गोठव्या। राजाए राणीने कह्युं त्यारे ते खूब ज खुश थईने मनमा विचारवा लागी, चालो जोईए के पूर्णिमावस्या केवी रीते गरीब घरमां रहे छे अने पुष्कळ पूजा करे छे। चालो जोईए के तेना भगवान तेने केवी रीते मदद करे छे। पछी ज्यारे समय आव्यो त्यारे राजाए तेनी बंने दीकरीओना लग्न कर्या। लग्न समये अमावस्याने घणी धन दौलत आपवामां आवी, पण पूर्णिमावस्याने कशुं आपवामां न आव्युं हतुं। पूर्णिमावस्याना भाईओ अने भाभीओ तेने खूब ज प्रेम करता हता, कारण के ते तेनी भाभीने तेमना काममां मदद करती हती। पण अमावस्या मदद करती ना हती, परंतु झगड़ा करती हती। पछी अमावस्या अने बंने पूर्णिमावस्या पोतपोताना सासरे गई। एकवार अमावस्याए तेना घरे शिवनी चर्चा राखी अने तेणे बधाने बोलाव्या, पण तेनी बहेन पूर्णिमावस्याने बोलावी नहीं। पूर्णिमावस्या तेना दरवाजे बेठी हती त्यारे गामनी स्त्रीओए कह्युं के तारी बहेनना घरे शिवनी चर्चा छे, तू अहीं नहीं आवे। त्यारबाद पूर्णिमावस्याए कह्युं के ना, हूँ नथी आवती, कारण के मारी बहेने मने बोलावी ज नथी, तो हूँ केवी रीते आवी शकूं। त्यारे गामनी महिलाओए कह्युं के जो तने बोलावामां नहीं आवी होय तो पण शिवनी पूजा छे, पूजामां तो आमंत्रणनी जरूर ना पड़े, तो जवाय ज ने, तो तू अमारी साथे आव। गामनी महिलाओनी सलाह मानीने पूर्णिमावस्याए शिव चर्चामां गई। अमावस्याए पूर्णिमावस्याने जोता ज तेणे गुस्सामां कह्युं के ज्यारे मैं तने बोलावी ज ना हती तो तू केम आवी? मारा घरे हवे तू आवी ज छो तो एक जग्याए शांतिथी बेसजे, અહીં ત્યાં ફરતી રહેતી નહીં। તેણે પૂર્ણિમાવસ્યાની ગરીબીની ખૂબ મજાક ઉડાવી। પૂર્ણિમાવસ્યાની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા અને તે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરવા લાગી, હે ભગવાન, આખરે મારો શું વાંક? ક્યારે તમે મારા પર કૃપા કરશો? પૂજા કરવી એ ખોટું છે? ગાયની સેવા કરવી એ ખોટું છે? પ્રભુ હવે મારા પર દયા કરો। આ રીતે તે ભગવાનને વિનંતી કરવા લાગી। શિવ ચર્ચા પૂર્ણ થઈ અને અમાવસ્યાએ બધાને પ્રસાદ આપ્યો, પરંતુ પૂર્ણિમાવસ્યાને પ્રસાદ આપ્યો નહીં। તે ત્યાંથી પ્રસાદ લીધા વિના જ પાછી આવી। પછી રસ્તામાં તેણે વિચાર્યું કે ઘરમાં બાળકો પ્રસાદ માંગશે
તો હું શું કહીશ? તો તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું મારા ભાઈ અને ભાભીને મળતી આવું. પછી તે તેના પતિ અને બાળકો પાસે ગઈ. તેની સાથે વાત કરીને તે તેના માતા પિતાના ઘરે જવા રવાના થઈ. ચાલતી વખતે તેને તુલસીનું ઝાડ જોવા મળ્યું. તેની પાસે એક ચબૂતરો હતો. એની પર એક વૃદ્ધ મહિલા બેઠી હતી. વૃદ્ધ મહિલાએ પૂર્ણિમાવસ્યાને પૂછ્યું, દીકરી તું કોણ છે અને ક્યાં જાય છે? ત્યારે પૂર્ણિમાવસ્યાએ પોતાનો પરિચય કરાવ્યો. પછી વૃદ્ધ માતાએ કહ્યું કે દીકરી જુઓ, મારો તુલસીનો છોડ સુકાઈ રહ્યો છે. તેમાં થોડું પાણી નાખ અને ચબૂતરો ધોઈ દે તો થોડી ઠંડક મળશે. પછી પૂર્ણિમાવસ્યાએ ચબૂતરો ધોઈ નાખ્યો અને તુલસીની પૂજા પણ કરી. તેને એમાં થોડું પાણી પણ નાખ્યું. પછી વૃદ્ધ માતાને નવડાવીને પગ દબાવ્યા અને પછી પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું કે માજી, હજી કંઈ કામ છે શું? વૃદ્ધ માતાએ કહ્યું કે નહીં દીકરી, અને તેને ખૂબ જ આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું, જે હવે તું તારા પિયર જ, પરંતુ પાછી ફરતી વખતે મને મળજે. પછી તેણીએ કહ્યું, હા માજી, અને તેણી આગળ ચાલવા લાગી. તેણીને રસ્તામાં એક શિવ મંદિર મળ્યું. ત્યાં એક ચબૂતરો હતો. તેના પર એક વૃદ્ધ બાબા બેઠા હતા. તે બીજું કોઈ નહીં પણ સ્વયં ભગવાન શિવ હતા. પરંતુ પૂર્ણિમાવસ્યા તેમને ઓળખી શકી નહીં. વૃદ્ધ બાબાએ પૂછ્યું, દીકરી તું કોણ છે? અને પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું, શું વાત છે બાબા? ત્યારે બાબાએ કહ્યું કે દીકરી તું આ મંદિર સાફ કરીશ? તે ખૂબ જ ગંદુ થઈ ગયું છે અને ચબૂતરો પણ ધોઈ નાખો અને મારા સ્નાન માટે 2 ડોલ પાણી ભરતા આવો તો તમારા પર ખૂબ જ ઉપકાર થશે. પૂર્ણિમાવસ્યાએ આનંદથી જવાબ આપ્યો. કામ કર્યું અને પછી ભગવાન શિવની પૂજા કરી અને તેણે થોડે આગળ જઈને કાલીમાનું મંદિર જોયું. કાલીમા પણ ત્યાં એક વૃદ્ધ માતાના રૂપમાં બેઠા હતા. કાલીમાએ પૂછ્યું કે દીકરી તું કોણ છે? તો પૂર્ણિમાવસ્યાએ એનું નામ કહ્યું અને કહ્યું, શું વાત છે માં? ત્યારે વૃદ્ધ માતાએ કહ્યું, દીકરી અહીં બધા પૂજા કરીને જાય છે, મંદિર કોઈ સાફ કરતું નથી. તમે જુઓ મંદિર કેટલું ગંદુ થઈ ગયું છે, કૃપા કરીને તેને સાફ કરો. ત્યારે પૂર્ણિમાવસ્યાએ મંદિરને સાફ કર્યું, માતાને શણગારી અને પૂજા કરી. ત્યારબાદ વૃદ્ધ મહિલાને સ્નાન કરાવ્યું અને તેના હાથ અને પગ દબાવ્યા. પછી તેણી આગળ વધી અને એક નદી મળી. ત્યાં પણ એક વૃદ્ધ માતા બેઠી હતી. તે બીજું કોઈ નહીં પણ માતા ગંગા હતી. તેણીએ કહ્યું, દીકરી તું કોણ છે? પછી તેણીએ તેનું નામ કહ્યું. પછી વૃદ્ધ માતાએ કહ્યું, દીકરી અહીં બધું છે, બધા સ્નાન કરે છે પણ સફાઈ કોઈ કરતું નથી. તો અહીં સાફ કરે છે તે ત્યાં પણ સાફ કરે છે. પછી તે વૃદ્ધ માતાએ પણ તેને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી તે એક હોડીમાં બેસીને નદી પર જાય છે. ફૂલો હોડીમાં ફૂલો પથરાયેલ હોય છે અને તે ફૂલોની હોડીમાં બેસીને તેના માતા પિતાના ઘરે પહોંચે છે. ભાઈ અને ભાભી પૂર્ણિમાવસ્યાની જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને તેની ખૂબ કાળજી રાખે છે. પછી બધા ખૂબ વાતો કરે છે. સવારે નણંદ જવા માટે તૈયાર થઈ ત્યારે ભાભીએ તેને લાલ સાડી આપી અને કહ્યું, નણંદજી આ સાડી પહેરો અને જલ્દી આવો, તમે ઘણા સમય પછી આવો છો. તો નણંદે કહ્યું, ઠીક છે, તમે મને જ્યારે પણ બોલાવશો ત્યારે હું આવીશ. પછી પૂર્ણિમાવસ્યા એ લાલ સાડી પહેરી અને પોતાને 16 વાર સજાવી. ભાભીએ થેલી ભરીને તેટલા જ પૈસા અને ઘરેણાં પૂર્ણિમાવસ્યાને આપ્યા અને ત્યાંથી નીકળી ગઈ. રસ્તામાં તેને એ જ નદી મળી અને હોડીમાં બેસીને તે ત્યાં પહોંચી અને તેને રસ્તામાં તે જ વ્યક્તિ મળી જે માતા ગંગા સિવાય અન્ય કોઈ જ ન હતું. તેણે કહ્યું, દીકરી તેની માતાના ઘરેથી આવી છે. પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું, હા. પછી વૃદ્ધ માતાએ તેને એક થેલી આપી અને કહ્યું, તેથી તેણે હું ક્યાં રાખીશ? આ ખૂબ જ ભારે લાગે છે. ત્યારે વૃદ્ધ માતાએ કહ્યું, હા, તેને રસ્તામાં જ ખોલશો નહીં, ઘરે ગયા પછી જ ખોલજો. પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું, ઠીક છે માં, અને તે ઝડપથી ત્યાંથી આગળ વધી. પછી કાલીમાના મંદિરે પહોંચી. ત્યાં પણ એક વૃદ્ધ માતા જોવા મળી. તેણે પૂર્ણિમાવસ્યાને પણ એક થેલી આપી. હવે તેની પાસે 3 થેલી હતી. પછી થોડે આગળ તેને એક મોટું શિવ મંદિર મળ્યું. ત્યાં ભગવાન શિવ એક વૃદ્ધ બાબાના રૂપમાં બિરાજમાન હતા. તેણીને પણ એક થેલી આપી. તે લઈ તે પૂર્ણિમાવસ્યા આગળ વધી અને પછી તુલસી માતાને મળી. તેણે પણ એક થેલી આપી
હવે પૂર્ણિમાવસ્યા તેના ઘરે પહોંચી અને તેણીએ 5 થેલીઓ ખોલવાની શરૂઆત કરી. સૌથી પહેલાં તેણે તેની માતાના ઘરની થેલી ખોલી. તેમાં ખાદ્ય પદાર્થો, કપડાં અને દાગીના વગેરે હતા. તેણે તેના બાળકોને ખાદ્ય પદાર્થો અને કપડાં આપ્યા અને પછી બાળકોને કપડાં પહેરાવીને તે ખૂબ જ ખુશ થયા. જ્યારે તેણે માતા ગંગા દ્વારા આપેલી બીજી થેલી ખોલી તો તેમાં સોના અને ચાંદી ભરેલી હતી. ત્રીજી થેલી જે કાલી માએ આપી તે 16 આભૂષણોથી ભરેલી હતી. ચોથી થેલી જે ભગવાન શિવની હતી તેમાં તમામ ખુશીઓ અને ધન સંપત્તિ હતી. આમ પૂર્ણિમાવસ્યા ખૂબ ધનવાન બની ગઈ અને ખૂબ ખુશીથી રહેવા લાગી અને એની બહેન કરતાં પણ વધારે સંપત્તિ તેની આગળ થઈ ગઈ. એક દિવસ પૂર્ણિમાવસ્યાને વિચાર આવ્યો કે મારે શિવ ચર્ચા કરવી જોઈએ. પછી પૂર્ણિમાવસ્યાએ શિવ ચર્ચા રાખી. તેણે બધાને બોલાવ્યા અને તેની બહેનને પણ ઘરે બોલાવી. તે તેના કાકાના ઘરે અને તેની બહેનના ઘરે પણ તેને આમંત્રણ આપવા ગઈ. જ્યારે અમાવસ્યા તેની બહેનના ઘરે ચર્ચામાં આવી, તેની બહેન જ્યારે અમાવસ્યાએ તેની બહેનના ઘરે આવી અને ઘરમાં સંપત્તિ જોઈને તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. પછી અમાવસ્યાએ પૂછ્યું કે તમારા ઘરમાં આટલી સંપત્તિ કેવી રીતે આવી? તો પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું, જુઓ બહેન, તમે શિવ ચર્ચા રાખી, તમે મને બોલાવી નહીં, છતાં વગર આમંત્રણે તમારા ઘરે આવી ગઈ, પણ તે મને પરેશાન કરી અને મને તે પ્રસાદ પણ આપ્યો નહીં. પછી તારા ઘરેથી આવીને હું આપણા માતા પિતાના ઘરે ગઈ. પછી તેણે અમાવસ્યાને બધું કહ્યું. અમાવસ્યાએ કહ્યું કે હું પણ આપણા માતા પિતાના ઘરે જઈશ, તું પણ મને પ્રસાદ ન આપ. પણ પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું કે આ ભગવાનનો પ્રસાદ છે, હું બધાને આપીશ. પણ અમાવસ્યાએ પ્રસાદ ન લીધો અને પોતાના ઘરે જઈને બાળકોને કહ્યા પછી માતાના ઘરે જતા રસ્તામાં તુલસી માને મળી. તેણે કહ્યું, દીકરી, આ ચબૂતરાની ધૂળ સાફ કરી તુલસીને જળ ચડાવ. તો અમાવસ્યાએ કહ્યું કે હે વૃદ્ધ સ્ત્રી, મેં આટલી મોંઘી સાડી પહેરી છે, તે ગંદી થઈ જશે, હું કંઈ નહીં કરું. પછીથી જ્યારે તે ભગવાન શિવને મળી ત્યારે પણ તેમણે આ જ વાત કહી. આગળ જ્યારે તે કાલી માને મળી ત્યારે તેણે તે જ કહ્યું. પછી ગંગા માતાને મળી ત્યારે પણ તેણે આ જ કહ્યું. પછી જ્યારે તે હોળીમાં બેઠી ત્યારે ત્યાં હોળીમાં કાંટા હતા જે તેના પગમાં ખૂંચી ગયા. પછી તે તેના માતા પિતાના ઘરે પહોંચી. જ્યારે તેણીની ભાભીએ તેને જોઈ, તેઓએ કહ્યું, આ ક્યાંથી આવી? અરે, પૂર્ણિમાવસ્યાની સ્થિતિ ખરાબ હતી તો તેણે બધું આપ્યું, પણ આને શું જોતું છે? તો અહીં આવી, આને તો બધું જ આપી દીધું છે, પણ એ અહીં કેમ આવી? કોઈ વાંધો નથી, એ હવે આવી જ ગઈ છે તો બેસો, અને આ કોઈ કામ પણ કરશે નહીં. બિચારી પૂર્ણિમાવસ્યા હોત તો બધું જ કામ કરવા લાગત. અને અમાવસ્યા જમ્યા પછી સૂઈ ગઈ. જ્યારે સવાર પડી, અમાવસ્યાએ કહ્યું, ભાભી, હું જાઉં છું. ભાભીએ કહ્યું, ઠીક છે. તો અમાવસ્યાએ કહ્યું, ભાભી, તમે પૂર્ણિમાવસ્યાને થેલી ભરીને બધું આપ્યું, મને કશું જ નહીં. ભાભીએ કહ્યું, થેલી તમારા ઘરે પહોંચી જશે. અને પછી અમાવસ્યાએ ઝડપથી ગંગા માને મળી. ગંગા માએ કહ્યું, આવી ગઈ દીકરી? ત્યારે અમાવસ્યાએ કહ્યું કે પૂર્ણિમાવસ્યાને થેલી આપી, મને કંઈ નહીં આપો. ત્યારે ગંગા માતાએ કહ્યું, ઠીક છે દીકરી, તારા ઘરે પહોંચી જશે. તેમજ કાલીમાં, ભગવાન શિવ અને તુલસી માતાએ પણ કહ્યું કે જ્યારે તે ઘરે પહોંચશે ત્યારે તેના આંગણામાં 5 થેલીઓ હશે. જ્યારે અમાવસ્યાએ બધી થેલી ખોલી તો કેટલાકમાં માટીમાં ઈંટો, પથ્થરો હતા, કેટલાકમાં સાપ, વીંછી હતા. તેણીએ તેનું માથું પટકારવા લાગી અને કહ્યું, હે ભગવાન, મને મારા માતા પિતાના ઘરેથી કંઈ મળ્યું નથી અને અહીં પણ મને કંઈ મળ્યું નથી. પછી અમાવસ્યા દોડીને પૂર્ણિમાવસ્યા પાસે જાય છે અને તે કહે છે કે તને આટલું બધું મળી ગયું, મારી પાસે કંઈ નથી. તો પૂર્ણિમાવસ્યાએ કહ્યું, હું આપણા માતા પિતાના ઘરે જાઉં છું ત્યારે હું ભાભીનું કામ કરું છું અને તમે તમારી ભાભીને ક્યારેય મદદ કરી નથી, તો ભાભી તમને શું આપશે? તમે તુલસી માતાનો, માતા ગંગાનો, શિવનો, કાલીમાનો અસ્વીકાર કર્યો હતો. તમે બધાને નકારી કાઢ્યા હતા. તેથી જ ભગવાને તમને કંઈ આપ્યું નહીં. તો પછી છે અમાવસ્યા
બહેન, મને ક્ષમા કરો. મેં હંમેશા તને ત્રાસ આપ્યો, પણ એમાં મારો કોઈ વાંક નહોતો. મને પણ કહો. મને હજુ સુધી મને મળ્યું નથી, પણ હું ભક્તિ કરીને બધું જ મેળવીશ. ત્યારે પૂર્ણિમાવાસીએ કહ્યું, જુઓ બહેન, 3 સૂત્રોનું જ્ઞાન લો. પ્રથમ સૂત્રમાં દયા માંગો, બીજા સૂત્રમાં ચર્ચા કરો અને ત્રીજા સૂત્રમાં 108 વાર ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરો. બહેન, ભગવાને આપેલા 3 સૂત્રને પ્રસાદ તરીકે સ્વીકારો. તમે એમ કરો અને તેનું સમાધાન કરો. મેં સાચામાંથી હૃદયથી ભગવાનની પૂજા કરી છે, દરેકને મદદ કરી છે, દરેક માટે કામ કર્યું છે. તેથી જ આ બધું મને મળ્યું છે અને તમારી પાસે જે હતું તે પણ સમાપ્ત થઈ ગયું. પછી અમાવસ્યાએ તેના ઘરે જઈને ભગવાન શિવની પૂજા શરૂ કરવા લાગી, ભગવાન શિવની ક્ષમા માંગવા લાગી. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને મિત્રો, વિડીયો બને તેટલો જરૂરથી શેર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.